ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य पाठ क्रमांक 15 प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय शीर्षक गीतार दार्शनिक तत्व। गीता मानव समाज सम्मुखरे प्रकृतिर जो दिव्य रूपांतरर आदर्श उपस्थापन करिछि ताहा बुझिबाकु हेले गीतार दार्शनिक तत्व किछि जानिबा नितांत प्रयोजन। गीता जो साधनार निर्देश देइछि सेथिरु कियदंश आंतरिकतार सहित धारण कले एही सबु तत्व स्वतः हृदयंगम होई पारिबो। स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आचार्य शंकर प्रभृति गीतार प्राचीन भाष्यकार मानक मतरे एही जगतर मूल है अपरा प्रकृति जहाँ अज्ञान अविद्या त्रिगुणात्मिका सेथुरु सृष्ट ए जगत मूलतः अशुभ और दुखमय अपरा प्रकृति ही जीव मानंकु तार गुणत्रय द्वारा दुखमय संसार रे आबद्ध करी रखे। मानव जीवनर श्रेष्ठ लक्ष्य होउची एही प्रकृतिर बंधनरु मुक्त हवा, किंतु गीता अनुसार वस्तुतः एही जगत अपरा प्रकृति द्वारा सृष्ट नुहे। अपरा प्रकृति होउची एहार बाहिक जंत्रमय जड़ रूप जार मूलरे अछि परा प्रकृति, ताहा ही परमात्मांक चित् शक्ति। भूमि राप नलो वायु खं मनबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरे यम इतस्तन्नम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो जयदम धार्यते जगत् एतज्जोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। गीता सप्तम अध्याय श्लोक 4-6। यार अर्थ है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश एवं मन बुद्धि तथा अहंकार हेउची मोर 8 प्रकार अपरा प्रकृति। हे महाबाहु, जहा द्वारा एही जगत धारण करा जाए सेही अपरा प्रकृति भिन्न मोर जीव रूपा परा प्रकृति को जान। समस्त प्राणींकर अपरा और परा प्रकृतिर संयोग ही कारण बोली तुमे जानी रख। मु समग्र जगतर प्रभव तथा प्रलय अटे। तेणु गीता अनुसार यही जगत मूलतः जड़ बा दुखमय नुहे, यह आनंदमय। उपनिषद मध्य कहे जे ए जगतर सृष्टि आनंदरु होइछि, आनंदरु आनंद आड़कु ही परिचालित हेउछि। आनंदाध्येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रियंतम मीशम विसंति। अर्थात जीवगण आनंदरु जन्म होइछन्ति, आनंद लाभ पाई बंचिछन्ति, मरुछन्ति एवं पुणी जन्म नेउछन्ति। त्रिगुणमयी अपरा प्रकृति अर्थात माया आम बुद्धि को आच्छादित करी रखी थिबारु आमे परमात्मा को से दिव्य सत्ता बा परा प्रकृति को अनुभव करि पारुनाहु। जगत और जीवनर आनंदमय स्वरूप को यही गुणत्रय आवृत करी रखिछन्ति। यही अपरा प्रकृतिर अज्ञान मुक्त होई परा प्रकृति मध्य दिव्य आनंदमय जीवन लाभ करबा ही मानव जीवनर प्रकृत लक्ष्य। शंकराचार्य मतरे परा प्रकृति और जीव एक, किंतु गीता परा प्रकृति को जीवात्माकम बोली कही नाही। गीता अनुसार यह जीवभूता परा प्रकृति ही प्रत्येक जीवर स्वभाव होइछि, किंतु यह एतिकिरे सीमाबद्ध होई रही नाही। ताहा हेउछि आद्या शक्ति समस्त जगतर मूल। परा प्रकृति परमात्मा सहित एक अभिव्यक्त अंश। समस्त आत्मार मूल स्वभाव वा स्वरूप पराशक्ति वा परमात्मा स्वरूप एक झलक मात्र। प्रत्येक जीव तार मूल आत्मसत्तार स्थित हेले परमात्मा स्वरूप सह एकाकार हो जिवो। तेणु आत्मा सृष्टि हेले परमात्मा को स्रष्टा रूपे अभिहित करा जाइछि, किंतु संप्रति मानव आसुरी संस्कारग्रस्त। प्रत्येक मनुष्य को तार स्वभावर विकास करी परमात्मा स्वाधर्म्य परमात्मा प्रकृति लाभ करने को हेब। यह ही गीतार प्रकृत शिक्षा। मानव
ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ କରି ଏହି ସଂସାରରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମର କର୍ମୀ ହେବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଦୃଶ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ଶୋକ ଦୁଃଖ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅତୀତ ହୋଇ ଏ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରାଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ତାହା ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ମାତ୍ର। ଏହା ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକତା ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି। ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ବିକାଶ କରି ମାନବ ପରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ଏହା ହିଁ ତାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ଅବିଦ୍ୟୟା ମୃତାମୃତ୍ୱା ବିଦ୍ୟୟା ମୃତମଶ୍ନୁତେ ଈଶୋପନିଷଦ। ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମସଚେତନା ପୂର୍ବକ ପରମାତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ରାଶି ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହାଭିମାନ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ବଶତଃ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଏହା ଆମର ଚରମତମ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସାର୍ଥକତା ନିହିତ। ସାଂଖ୍ୟ ମତ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କାମ କ୍ରୋଧ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ପ୍ରଭୃତିର କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ଏସବୁ ବସ୍ତୁତଃ ଆମର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର। ଆମେ ଏସବୁର ଅତୀତ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାର କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର। ଆମେ ଯେପରି ନାଟକ ଦେଖୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁ, ପୁରୁଷ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ପୁରୁଷ ଅଚଳ ଅଟଳ ଅକ୍ଷର ସନାତନ। ଦେହ ଅଭିମାନ ବଶତଃ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳକୁ ନିଜର ଖେଳ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିମାନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଦେହଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରଭେଦ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ପ୍ରକୃତିର ଖେଳକୁ ସମ୍ମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରେରଣା ବନ୍ଦ ହୁଏ, କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗୀତା ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଭେଦ ବିଚାରର ଉପଯୋଗିତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଯାହାକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ସବୁକିଛି ହୁଏ ତେବେ ଆମର ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେବ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ଓ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତ ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମାର ନିଥର ଶାନ୍ତି ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବା। ବସ୍ତୁତଃ ସାଂଖ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ବୈଦାନ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଏତିକିରେ ରହିଯାଇ ନାହିଁ। ଅଚଳ ଅକ୍ଷର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ପୁରୁଷର ଭାବ ଲାଭ କଲେ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସଂସାର ଲୀଳା ଓ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୀତା ଏ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି। ତାହା ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପରମାତ୍ମା। ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପରମାତ୍ମା ସତ୍ତାର କେବଳ ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ମୂଳତଃ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁଣ ଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବରେ ସମାନତା ଦେଖାଦିଏ। ସେହି ପରମାତ୍ମା କ୍ଷର ପୁରୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ ବହିର୍ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗତର ଅନନ୍ତ କର୍ମଧାରାକୁ ଶିବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକୀଭୂତ କରି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରନ୍ତି। କ୍ଷରଃ ସର୍ବଭୂତାନି ଅତନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କର୍ମ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତ ଏବ କର୍ମାଣି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନିୟତି ବା କାଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ସେ ପରମାତ୍ମା ଅକ୍ଷର ଓ ଅକ୍ଷର କ୍ଷର ଓ ଅକ୍ଷର ଉଭୟର ଅତୀତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆମକୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଭାବ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି। ଆମକୁ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷର ଶାନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସାଂସାରିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ଆମର ଅଧୀଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସତ୍ତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସତତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରଚନା ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଭଲ ପାଇ ତଦାତ୍ମ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ମତ୍ ଭାବ ମାଗତାହା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷର ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି ଐକ୍ୟ ସମତା
ଅନାସକ୍ତି ଓ ବହି ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନାର ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯିବା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରମ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ରାଜଯୋଗ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଗୀତାର ଯୋଗ ଓ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଏ ଦୁଇଟି ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଯୋଗ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରାଇବା। ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସମଭାବ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ, ନିଷ୍କାମତା, ସମତା ଓ ଯଜ୍ଞ ଭାବର ଭିତ୍ତି ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପରିଣତି ଓ ସାର୍ଥକତା ହେଲା ଉଦାରତମ, ଗଭୀରତମ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ କର୍ମର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କର୍ମର ସାର୍ଥକତା। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବର୍ଜନ କରି ପରମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଚୈତନ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଭାବ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର କର୍ମତ୍ୟାଗକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ନିର୍ଗୁଣ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିଶ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ମାୟା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତଃ ଶଙ୍କର ଯାହାକୁ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ। ସେ ଯେଉଁ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ଜଗତର ମୂଳ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ମାୟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତାହା ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହା ହେଉଛି ଗୀତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମାତ୍ମା, ଈଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ତା, ତା ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତଃ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଯାହା ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଗୀତାର କ୍ଷର ପୁରୁଷ। ଗୀତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଶଙ୍କର ପାଇନଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଉପନିଷଦ କହେ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ଏହି ଉଭୟ ଭାବକୁ ନେଇ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତାହା ହିଁ ଗୀତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଗୀତା କହେ ଅକ୍ଷର ଓ କ୍ଷର ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦିଗ। ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚୈତନ୍ୟର ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟତା ଦିଗ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ମୂଳତଃ ଅଭିନ୍ନ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅବଧାରଣା କରି ନ ପାରିଲେ ଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହେବ ଏବଂ ଗୀତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଦିଗଟି ଦେଖିଥିଲେ। ତାର ଶକ୍ତି ବା ସକ୍ରିୟତାର ଦିଗଟି ପ୍ରତି ସେ ସଚେତନ ନଥିଲେ ଓ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବା ମାୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ବ୍ରହ୍ମ ସକ୍ରିୟତା ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶେଷ ସେଇଠି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ। ଶଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ସେ ଏକ ରୂପରେ ନିତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଲୀଳା। ବେଦ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ଜୀବ ଜଗତ ଚତୁର୍ବିଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ସଂହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଶକ୍ତି ଅଭେଦ। ଜଳ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ, ହଲଚଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା। ନେତି ନେତି ବିଚାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କାଳୀ ବା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଏହା ଗୀତାର ପରା ପ୍ରକୃତି। ତାହା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ସ୍ୱଭାବ, ମିଥ୍ୟାଭୂତା ସନାତନୀ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଚିନ୍ମୟୀ ବ୍ରହ୍ମର ଚିଦ୍ରପା ଶକ୍ତି। ନିଖିଳ ସଂସାର ବିଳାସ ରୂପେ ଏହି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ଲୀଳାୟିତ। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତା ଶଙ୍କରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବାଦକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।